अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। कंदी श्रीनिवास रेड्डी खुद इंतखाबी मुहिम के मैदान में है सरगर्म। माशरे में बढ़ती हुई तोहम परस्ती के खिलाफ आगाह रहने आवाम को जिला कलेक्टर राजर्षि शाह का मशवरा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने मुस्तखर आदिलाबाद में संभाली पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम की कमान। आवाम से रास्त मुलाकातों का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी की मुहिम तेजी से जारी है। इंतखाबी मुहिम में साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के साथ शामिल हो गए हैं, जिन्होंने तकरीबन पूरे इलाके का अहाता किया। इन्होंने मांगुड़ू गांव से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इन्होंने मांगुड़ू, गोदूर, मोहब्बतपुर, शमशाबाद, कापसी, डुबटाला, टाकली, भवानीगुड़ा, एकुरी, मसाला बी, धोना, साइदपुर, तोयागुड़ा के मुख्तलिफ देहातों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर साबिक मरकज़ी वज़ीर वेणुगोपालचारी ने कहा कि मौजूदा तमाम सियासी जमातों में कांग्रेस पार्टी सबसे बेहतर है, इसी वजह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा कि अगर इस हल्के को तरक्की करनी है तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना यकीनी है। इन्होंने आवाम से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास मुल्क में तमाम तबक़ात के मफाद के लिए हुकूमत करने की सलाहियत और ताकत है। इन्होंने इस बार आदिलाबाद में न सिर्फ आतरम सुगना जीतेंगी बल्कि मरकज़ में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि राहुल गांधी देश के वज़ीर आज़म बनेंगे। ఇప్పుడు వచ్చే అన్ని ఎలక్షన్లలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపిస్తే కనుక మీరందరూ కూడా అభివృద్ధి గ్రామాన్ని కాప్సీని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। 5 ఏళ్ళు మీకు ఇల్లు కానీ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, మనకు 3500 ఇల్లు 3500 घर మిలే। तो కాప్సీల ఖచ్చితంగా నేను ఈ సంవత్సరం ఒక 30 ఇల్లు ఇస్తా। 30 घर దేతా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే మన గరీబ్ వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడతాయి, లేదంటే కనుక గరీబ్ వాళ్ళు ఇంకోటి ఏమంటాడు బీజేపీడు గెలితేనట ఆడు ఎస్సీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాడట, బీసీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాడట, ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాడట। ఇక మరి ఎట్లా బతుకుడు చెప్పు? భూమి అంతే కదా, భూములు మైనారిటీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాడట। భూములు లేనోళ్ళు గరీబ్ వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలలో, మరి వాళ్ళు ఎట్లా బతకాల? కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదల పార్టీ, కాంగ్రెస్ ఓట్లయితేనే రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తుంది, బీజేపీ రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తాడట। సరేనా? మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ కి ఓటేయాలా, సుగుణక్కని గెలిపియాలా, రేవంత్ రెడ్డి అని గెలిపియాలా। సుగుణక్క గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అని గెలిచేట కాదా? అవునా కాదా? సుగుణక్క గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అని గెలిచినట్టే, సుగుణక్క గెలిస్తే సీతక్క గెలిచినట్టే, సుగుణక్క గెలిస్తే నేను కూడా గెలిచినట్టే, అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ చేతు గుర్తుకే జై కాంగ్రెస్। మనం ఉండటానికి ఇల్లు కావాలి, మంచి ఇల్లు కావాలి, ఏదైనా పోలీస్ కేసులో లేకుండా చిన్న చిన్న కేసులు ఉంటున్నాం, మరి దానికి మధ్యవర్తిగా ఉండి పనిచేయాలి। ఈ భారతదేశం రాముడు చంద్ర పూజ చేద్దాం, పసుపు కొడదాం, పూజ చేద్దాం, కానీ ఎంతసేపు రాముడు పూడు కూడా పెట్టాలి కదా, మనం కూడా చేద్దాం, రాముడితో పాటు మనం కూడా పూజ చేద్దాం। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि माशरे में बढ़ती हुई तोहम परस्ती के खिलाफ आगाह रहें। इन्होंने कहा कि तलबा को साइंसी रवैया अपनाना चाहिए, साइंसी रवैये से ही तोहमत से निजात पा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने जन विज्ञान वेदिका के ज़ेर एहतमाम मुकामी डाइट कॉलेज में मुनाकिद साइंस समर कैंप के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने माशरे में तोहम परस्ती को रोकने और साइंसी रवैयों को फ़रोग़ देने में जन विज्ञान विद्या की कोशिशों की तारीफ़ की। ज़िला कलेक्टर ने साइंस समर कैंप में तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस प्रोग्राम में ज़िला महतम तालीमात परिनीता, ज़िला साइंस ऑफिसर रघुरामना, सेक्रेटरी ऑफिसर जन विज्ञान विद्या के ज़िला सदर संतोष कुमार, सेक्रेटरी रविंदर, तलबा और इनके वालिदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की।
ప్రమోషన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ దీన్ని పెంపడం కొరకే మేము సార్ అందులో భాగంగానే చెక్ముఖి చిల్డ్రన్స్ మేము వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. ముఖ్యంగా సొసైటీలో ఉన్న సూపర్ స్టిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్టికులర్గా అది ప్రతి దాని వెనుక సైన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సొసైటీ. సో మనం ఇప్పుడు విజ్ఞానం అంటే సైన్స్ ఉంటేనే మన నాలెడ్జ్ మంచి అవుతుంది. ఎనీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ సైన్స్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీంతో పాటు మనం ఏమైనా సైన్స్ ఇన్వెన్షన్ చేస్తున్నాము, సైన్స్ గురించి పాటిస్తున్నాము, లర్న్ చేస్తున్నాము, ఖచ్చితంగా దాంట్లో మానవత ఉండాలి. మన మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చెప్పారంటే సైన్స్లో ఖచ్చితంగా హ్యుమానిటీ ఉండాలి. సో మానవత, మీరు ఏవైతే సైన్స్ గురించి ఇందాక నారాయణ గారు చెప్పారు, వ్యాధులు ఏ విధంగా మనం ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఏ విధంగా సరిచేయాలి అంటే సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరి చేస్తే హ్యుమానిటీకి సర్వ్ అవుతున్నాం. అదే డాక్టర్స్ పని చేస్తున్నాం. సో యు ఆర్ నౌ వాలంటీర్స్. మీరు మా జిల్లా సంబంధించిన అందరూ వాలంటీర్స్. సో మా రిక్వెస్ట్ జన విజ్ఞాన వేదిక తరఫు నుంచి ఇంత మంచిగా వాలంటీర్స్ తయారు చేశారు. వీళ్ళు వాలంటీర్స్ ద్వారా సమ్మర్ సీజన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తాండాలో గుడాలో డిమాన్స్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్ చేయండి. आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर वार्ड्स इंचार्ज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरों से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया साई मोना रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के कैलाश नगर धसनापुर टीचर्स कॉलोनी में वसी मुहिम चलाई। इन्होंने घर घर जाकर पम्पलेट्स तकसीम किए और स्टिकर चिपसा करते हुए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद जिला सेशन जज के प्रभाकर राव ने मशवरा दिया कि कौमी लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात को हल करने के लिए हम सबको मिलकर काम करेंगे। अगले महीने की 8 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत के सिलसिले में मंगल के रोज़ कोर्ट हाल में वकला, इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदों और बैंकरों के साथ एक तैयारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इन्होंने तजवीज़ दी कि फ़ारिकीन की बाहमी रजामंदी से बग़ैर किसी मुश्किल के फौरी इंसाफ की फराहमी की कोशिश की जाए। इस इजलास में बार एसोसिएशन के सदर नागेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। their cooperation in the last Lok Adalat also, and in other banks the Honorable Court are no deal cases. In no deal cases, they have to forgo some amount, but only we can settle the cases. Settle the matters, cooperate with the ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఆ ఉద్దేశంతోనే కొన్ని కేసులు కూడా మీరు చేసి చూపించాలని చెప్పేసి జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది ఈసారి 8 జూన్ 2024 అంటే 2వ శనివారం రోజు జూన్ నెలలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందుకు గాను ఆ లోక్ అదాలత్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో కేసులు పరిష్కరించడం కోసం ఏం చేయాలన్న దాని గురించి చర్చించడం కోసం ఈ యొక్క సన్నాహక సమావేశం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీ సూచనలు సలహాలు అన్నింటినీ పరిగణలో తీసుకొని ఎవరిని నొప్పించకుండా మీ అందరి సహకారంతో ఎక్కువ కేసులు పరిష్కరించడానికి కోసం మనం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు వెలుపుచ్చిన అభిప్రాయాలన్నీ నేను పరిగణలో తీసుకొని ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కువ సంఖ్యలో పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. తర్వాత వచ్చేసి మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇందాక చెప్పినట్టు క్రిమినల్ కేసెస్లో మీ నాలెడ్జ్లో లేకుండా కొన్ని కేసులు పోలీసులు డైరెక్ట్గా తీసుకురావటము, అడ్మిట్ చేయడము, లేదంటే ఏదో చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి మహా ఉంటే ఒక 4 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు కేసులు.
ఆ 10 కేసుల వల్ల వచ్చే కిరీటాలు లేవు, చేయకపోతే పోయే కిరీటాలు ఏమీ లేవు. అవి పక్కన పెడతాము. క్లియర్గా ప్లెయిన్గా ఉన్నాయి. మీ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకొని చేయమని చెప్పేసి నేను మా మేజిస్ట్రేట్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు, వారికి కూడా చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఏదైనా ఉంటే పక్కన పెడతాం. ఒకరు మీ దృష్టిలో లేకుండా వస్తే మీ లాయర్గా తెచ్చుకోండి అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టి మిమ్మల్ని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని ఖచ్చితంగా నేను డిస్పోజల్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद असम्बली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जैनत मंडल के कामटी, लेकड़वाड़ा, पंडलवाड़ा और मांडेगढ़ा के देहातों का वसी दौरा किया। कांग्रेस कायदीन और गांव वालों ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इन्होंने इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए आवाम से इस महीने की 13 तारीख को होने वाली पोलिंग के रोज़ हाथ के निशान को ओढ़ देकर कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। इस मुहिम में जैनत मंडल के कायदीन, कारकुनों और गांव वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। మా అన్నలకి, అక్కలకి, తమ్ముళ్ళకి, కాకలకి అందరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు. దయచేసి నేను అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఆత్రం సుగుణక్క ఒక గోండు బిడ్డ, ఒక ఎస్టీ ఆదివాసి బిడ్డ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమె టీచర్ జీతం చేస్తుంటే పిలిచి టికెట్ ఇచ్చింది. కాబట్టి ఆత్రం సుగుణక్కని చేతు గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తే ఆమె ఎంపీగా ఉండి మనకు నిధులు తీసుకొస్తుంది కేంద్రం నుంచి. రేవంత్ రెడ్డి అన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీఏ ఉంటే మనకి ఇంకా మరిన్ని నిధులు వస్తాయి, ఇంకెక్కువ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏ ఎలక్షన్లు వచ్చినా, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ వచ్చినా, ఎంపీటీసీ వచ్చినా, జెడ్పీటీసీ వచ్చినా, ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతు గుర్తుకే ఓటేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకా బీఆర్ఎస్ అనేది ఏముంది, బీఆర్ఎస్ అనేది టీఆర్ఎస్ అనేది కథమైంది. బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ మొత్తం కథమైంది. ఇంకేమి జోగురామల కింద పడ్డాడు లేవడిగా. ఇంకా అధికారం ఉన్నప్పుడు నువ్వు కేసులు పెట్టినావు, వేధించినావు, అరాచకం చేసినావు. నీ కొడుకులు ఎక్కడికక్కడ భూములు కబ్జాలు చేసిళ్ళు, గరీబోళ్ళని దోసుకున్నారు నీ ఇద్దరు కొడుకులు. జోగురామన్న, పాయల్ శంకర్ ఇద్దరు పచ్చి అవినీతి పరులు. ఒక్కసారి మీరు ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయండి. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, మనం ఆదిలాబాద్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని మనం ఎమ్మెల్యే అయి ఉంటే గనక ఎంత బాగుంటుండే. మన ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ కు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మన ఫైళ్ల మీద సంతకాలు విడిపించుకుని వచ్చి మనం నిధులు తీసుకురాగలుగుతుంటే అభివృద్ధి కోసం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తక్కువ మెజార్టీతో మనం ఓడిపోయినాం. అయినా కూడా నేను ఓడిపోయినందుకు నేనేం బాధపడతలేను. నష్టపోయింది ఎక్కువగా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతమే. చాలా మందికి ఇల్లు లేవు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 4 నెలలైంది. ఈ 4 నెలల రేవంత్ రెడ్డి అన్న ఒక్కొక్క చుక్కని పాపం కుండల నీళ్లు జమ ఎత్తున్నాడు. పేద ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టాల, ఇల్లు కట్టేయాలని. కేసీఆర్ ఏమో మొత్తం 7 లక్షల కోట్ల బాకీలు చేసి 29,000 కోట్లు సంవత్సరానికి వడ్డీలే కడుతున్నాం కేసీఆర్ చేసిన బాకీలకు. అయినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి అన్న జిద్దు మనిషి 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ దించిండు. 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నాడు. మహిళలకు బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు. రైతు బంధు అనేది అందరికి వేసిండ్రు. ఇంకా వేయని వాళ్ళందరికీ కూడా 9వ తారీఖు లోపు పడిపోతున్నారు. ఇయ్యాల కూడా కొంతమందికి పడ్డాయి. 9వ తారీఖు వరకు అందరికి రైతు బంధు పడుతుంది. అట్లనే అందరికి ఎవ్వరు కూడా బ్యాంకులు కట్టద్దు. 15 ఆగస్టు రోజు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ రాబోతా ఉన్నది. 15 ఆగస్టు రోజు 3,500 ఇల్లు తెస్తానని ఈ సంవత్సరం. ఆత్రం సుగుణ కాంగ్రెస్, గొడం నగేష్ బీజేపీకే పోటీ జరుగుతున్నది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ కు ఓటేసి గెలిపిస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. పింఛన్లు రానులకు పింఛన్లు తీసుకొద్దాం. కాంగ్రెస్ కోటేస్తే ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిద్దాం. రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు చేపిద్దాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతి గుర్తుకే ఓటేయమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై కాంగ్రెస్, చేతు గుర్తుకే, చేతు గుర్తుకే, जय आदिलाबाद। CITU ऑल इंडिया खाजिन एम साई बाबू ने मेहनत कश तबके से अपील की कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कमर कस लें और अवामी शोबे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वालों को कामयाब बनाए। इससे कबल मे डे वीक के अख्तिताम के मौके पर सुंदराया भवन से सेंट्रल गार्डन तक एक रैली निकाली गई। इसके बाद एक इजलास मुनाकिद किया गया।
साई बाबू ने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनत कश तबके को हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक सेक्टर के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब से बीजेपी मरकज़ में इक़्तिदार में आई है, आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला कर रही है। इन्होंने कहा कि क़वानीन में तरमीम की गई और लेबर कोड में मज़दूरों के हुकूक़ को तहरीर शक्ल लाया गया। इन्होंने कहा कि इससे जमहूरी हुकूक़ ख़त्म हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के मेहनत कशों और किसानों के ज़रिए बनाए गए पब्लिक सेक्टर के इदारों को कारपोरेट्स के सस्ते दामों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान का सेकुलर जमहूरी आइन ख़तरे में है। इन्होंने तरक्की पसंद बाएं बाजू की सेकुलर ताकतों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को शिकस्त दे जो अवामी मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही हैं। అలాగే దేశ భవిష్యత్తు నిర్ణయించే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషకరమని ముందుగా నేను భావిస్తున్నాను. మనం మే అంటే మనందరికీ తెలుసు, మే అంటే మే 1వ తారీఖు. మే అంటే ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం, ప్రపంచ కార్మికుల పోరాట దినోత్సవం. అంటే కార్మికుల పోరాటంతో ఆ ఉత్సవాన్ని సాధించుకున్నారు. ఇది మామూలుగా వచ్చే ఒక దసరా పండుగను లేదా ఒక రంజాన్ పండుగను ఒక క్రిస్టమస్ ఆ రూపంలో వచ్చిన పండుగ కాదు. మే 1వ తారీఖు అంటే అనేక సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడిదారీ పాలకులు యాజమాన్యాలు కార్మిక వర్గాన్ని దోపిడీ చేసి కార్మిక వర్గాల నుంచి రక్తాన్ని మొత్తం కూడా పిండుకొని అధిక లాభాలు సంపాదిస్తూ కార్మికుడికి విరామం లేకుండా 18 గంటలు 20 గంటలు పనిచేయించుకుంటూ కార్మికులకి కుటుంబాలతోటి గడపకుండా ఆ రకమైనటువంటి పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ చేస్తుంటే आदिलाबाद कांग्रेस असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है और वो अपनी हुकूमत के क़याम के 3 माह के अंदर ज़मानती वादों पर अमल आवारी कर रहे हैं। इन्होंने पीर की शाम जैनत मंडल के सावापुर, पिपरवाड़ा, सांगी, कोटा, बालापुर गांव का दौरा किया। गांव वालों और पार्टी कायदीन ने इस्तकबाल किया और इन्हें शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत में जमहूरी तर्ज पर हुक्मरानी जारी है। इन्होंने कहा कि यह यकीनी है कि किसानों को 15 अगस्त से पहले 2 लाख की कर्ज माफ़ी मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आतरम सुगना के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చింది. మనం కూడా ఆదిలాబాద్ లో గట్టి పోటీ ఇచ్చి స్వల్ప తేడాతో మనం ఓడిపోవడం జరిగింది. అయినా కూడా మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రజాపాలన పట్ల మంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి 500 రూపాయలకు సిలిండర్, 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంటు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, ఇవన్నీ కొత్త పథకాలు అమలవుతున్నాయి. అతిపెద్ద సమస్య ఇల్లు లేకపోవడం. మన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి 4,50,000 ఇల్లు రాష్ట్రం అంతటా, అంటే 5 ఏళ్లల్లా 23 లక్షల ఇల్లు కట్టియాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మనకు ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేద్దాం. అట్లనే ఎవరు బ్యాంకులు కట్టద్దు. ఏ రోజు రుణమాఫీ అవుతుందో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటన చేసిండ్రు. 15 ఆగస్టు రోజు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి చేసిండ్రు.
అట్లనే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా రైతు బంధు కూడా 9వ తారీఖు లోపు అందరికి రైతు బంధు పడేటట్టు ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా కొందరికి పడ్డాయి. అందరూ కూడా ఇప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ అనేది పోటీలే లేదు. ఎంపీ అభ్యర్థికి 10 ఏళ్ళు గోస పెట్టి 10 ఏళ్ళు రాసి రంపాన పెట్టి మీ అందరి ఉసురు పాపం కలిగి కేసీఆర్ రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి మాయమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక ఇప్పుడు మనకు పోటీ మనకు బీజేపీకే. 10 ఏళ్లలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ఉండి నరేంద్ర మోడీ అన్ని పిచ్చి వాగ్దానాలు చేయడం తప్ప ఇంతవరకు ఒక్క ఇల్లు కట్టియలేదు. గ్రామాలలో ఒక్కలకు కొత్త పింఛన్ ఇయ్యలేదు నరేంద్ర మోడీ. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే చేతి గుర్తు ప్రభుత్వమే ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీయే మీకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే మీకు పింఛన్లు ఇస్తున్నది. ఇల్లు కట్టించేది చేతి గుర్తు కాంగ్రెస్ పార్టీయే. ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చేది, మీకు లోన్లు రుణమాఫీ చేసేది, మీకు క్రాప్ లోన్లు ఇచ్చేది. మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని మనమందరం కలిసి ఇంకొక దుర్మార్గుడిని గెలిపించడం అంటున్నారు ప్రజలు. ఇప్పటికే పాయల్ శంకర్ గారి 3 నెలల 4 నెలలు ఏం చేసిందంటే ఒక 120 కోట్ల భూమిని కబ్జా చేసిందట. ఇప్పుడు ఎంపీ ఆత్రం సుగుణక్క ఒక గోండు బిడ్డ, ఒక ఎస్టీ బిడ్డ, ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ గరీబోళ్ళ బిడ్డ, ఆమెకు టికెట్ వచ్చింది. ఒక గరీబోళ్ళ బిడ్డ కాబట్టి సుగుణక్కని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుగుణక్కకి ఓటేయాలని నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు, ఇటు ఎంపీగా సుగుణక్కని గెలిపిస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఇంకా కొన్ని నిధులు ఎక్కువ తెచ్చుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది. ఈ డ్రైనేజీలు నిర్మించుకోవచ్చు, ఇళ్లను తెచ్చుకోవచ్చు, కొత్త పింఛన్ల రిజిస్ట్రేషన్లు తెచ్చుకోవచ్చు, మరిన్ని అభివృద్ధి సేవా కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లోక్సభ ఎలక్షన్లలో ఫుల్ మెజార్టీతోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా. ఆత్రం సుగుణక్క చేతి గుర్తు 2వ నంబర్ మీద ఆత్రం సుగుణక్క చేతి గుర్తుకే వెయ్యాల, డబ్బల 2వ నంబర్ ఉంటది అని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికి ఒకటే మాట చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ వస్తేనే గరీబోళ్ళు బతుకుతారు. కాంగ్రెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల పార్టీ. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, చేతి గుర్తుకే जय आदिलाबाद। आदिलाबाद शहर मुस्तखर में मंगल की सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। मुकामी लोगों की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक शहर मुस्तखर के भुक्तापुर कॉलोनी में 3 लोग स्कूटी पर जा रहे थे। ईदगाह के करीब पुरानी कौमी शाहरा पर एक तरफ से आ रही महाराष्ट्र की बस से बचने की कोशिश में स्कूटी दूसरे तरफ से आने वाली लारी से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। लारी ड्राइवर ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी और आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के वार्ड नंबर 44 नीला नगर में मुनाकिद शमूलियती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन दोनों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कॉलोनी वालों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कायदीन ने सबको पार्टी खंडवा पहनाते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस इलेक्शन के बाद हमारे हल्के में हर साल 3500 इंदिरामा मकानात तामीर करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस हुकूमत से पहले ही कई फलाही स्कीमें मिल रही हैं और बहुत कुछ जल्द मौसूल हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद को मज़ीद तरक्की देने के लिए कांग्रेस को वोट देकर एमपी उम्मीदवार आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इन्होंने पूछा कि क्या आप सबको KSR फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुकर मिले हैं। साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी ने कहा कि अफसोसनाक है कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी चंद वोटों से हार गए। इन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात अलग हैं और पार्लियामेंट के इंतखाबात अलग हैं। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से इन्होंने कार पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो करेगी। इस जुलाई में 3500 मकानात यकीनी तौर पर ज़िला इंचार्ज वजीर सीताक्का और हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में आएंगे। इन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के मुकाबलों में एक गरीब आदिवासी खातून आतराम सुगना को मौका दिया। इन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि आतराम सुगना को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ये वार्ड नंबर 44 में जो समस्या है मेरे साथ कई लोग डिस्कस किए। आपको बहुत लोगों को घर का जगह नहीं है और घर भी नहीं है।
कांग्रेस सरकार आई, जरूर हमारा रेवंत रेड्डी साहब का एक ही मकसद है, आपको प्लाटा दिलवाना और आपको 5 लाख में घर बनाना। हमारा आदिलाबाद को 3,500 घर मिला, अभी सैंक्शन हुआ। इलेक्शन कोड के बाद 3,500 घर में पहला साल 3,500 घर बनाएंगे। आप सब लोग अभी 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है ना, और 200 यूनिट तक करंट फ्री आ रहे, करंट फ्री आ रहे, और महिलाओं को बस में टिकट फ्री। एमपी कैंडिडेट को आत्रम सुगुना का को लगाया, इधर खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अभी एमपी भी कांग्रेस पार्टी का जीत गए तो रेवंत रेड्डी अन्ना और ये एमपीओ को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स बहुत पैसा लेके आ सकते हैं। कोई भी एमपी इलेक्शन हो, म्युनिसिपल इलेक्शन हो, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, कोई भी इलेक्शन हो, अभी हाथ को डालना है। डेली काइकली करते, डेली कूली काम करते, मुझे मालूम है। आपको सबको घर दिलवाना मेरा जिम्मेदारी है। कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस पार्टी आपको जरूर आपको रक्षा करेगा। 4 नंबर का वार्ड का जो महिला बहन और बड़ा लोग बुजुर्ग जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ, मेरे तरफ से कांग्रेस पार्टी तरफ से सबको शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार, सदना नमस्कार बोलते हुए 3-4 मुद्दा अब तक श्रीनिवास रेड्डी बताए थे। परसों ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से दूसरा पार्टी वोट डाले, बोले कहीं बोले राम बोले, लक्ष्मण बोले, बोलने दो। राम अपना घर पे रहता, मगर खाना राम भी देता, अपन भी बाहर काम करना बोल तो सरकार का तरफ से भी देखना पड़ता, ध्यान देना पड़ता। आप लोग इंदिरा का घर, इससे पहले भी इंदिरा टाइम पे इंदिरा घर दिया गया, बाद में हम लोग आके डबल बेडरूम बोल के बोले नहीं दे सके। डबल बेडरूम हो गए इसमें, यहाँ पर एक भी नहीं हुआ। उससे इंदिरा राज फिर आ गए। इंदिरा का घर आपको ये चुनाव होने के बाद, जून 3 तारीख होने के बाद बारिश आई तो भी सैंक्शन करके प्रोसीडिंग देंगे उन्होंने श्रीनिवास रेड्डी। बारिश के पहले आपको प्रोसीडिंग से जो लोग है एलिजिबिलिटी है पूरा लोग लिस्ट बना के दे दो। लिस्ट बना के दे तो यही साल में जुलाई में आपको 3,500 जो आ गए उसमें से 150 पहला ये लोग पट्टा देना, पहला सरकार तरफ से कलेक्टर को आदेश कराएंगे। सरकार तरफ से हम लोग सब लोग पट्टा पहले देंगे, पट्टा के साथ साथ वो मुग्गू भी डालेंगे। एक घर इससे पहले कितना था, 3 लाख 4 लाख था, अभी 5 लाख है। 5 लाख एक घर सब्सिडी है पूरा, एक पैसे भी बनने की जरूरत नहीं। इससे पहले बनने का जरूरत था, अभी बनने की जरूरत नहीं। 5 लाख इकट्ठा आपको अधिकारी देंगे, पूरा घर बनाएंगे। अपना को क्या होना, ये घर हो रहा, आइंदा सिलेंडर आ रहा, और अपना बिजली का भी कम रेट में दे रहा, बस फ्री हो रहा, और रेशन का चावल आ रहा, ये और ये रोड बच गए। परसों सीतक का मंत्री अपना जिला को आज विकासी मंत्री है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लगभग 10 करोड़ देने का आदेश दिया गया, वो भी इलेक्शन कोड की वजह से पेंडिंग रखे। इलेक्शन कोड में कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए एक महिला नाते सब लोग महिला के साथ पुरुष रहता, पुरुष के साथ बेटा रहता, बेटी रहता, सब लोग एक किस्मत वोट हाथ निशान डाल के 2 नंबर पे डाल के हाथ निशान मजबूत करना। आपके काम वोट डालना, हमारा काम घर पट्टा दे के घर दिलाना हमारा काम है। जिले भर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड होने से लोग परेशान थे। रियासत में रिकॉर्ड बुलंद दर्जे हरारत देखा जा रहा है। इसी सूरत हाल में लोग बाहर निकलने से डर रहे थे। इस पस मंज़र में मंगल के रोज़ मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली बारिश, बेवक्त बारिश की वजह से सूरज की तपिश से कुछ राहत हासिल हुई। दोपहर की बारिश थम गई और मौसम अचानक ठंडा हो गया। तामसी, तलामड़गू, इंदरवेली, उटनूर और दिगर मंडलों में ज़्यादाबारी की बारिश हुई और अबर आलूद आसमान और ठंडे मौसम ने आवाम को कुछ राहत दी। लोग धूप की शदीद गर्मी से परेशान थे, लेकिन बारिश से इन्हें सुकून मिलता नजर आया। फोन
సోషల్ మీడియాకు వాటోళ్ళమంతా మూసపాడు గ్రామంలో అనే ఒక ఊళ్ళో ఉండే इस मुस्लिम माता फोन सीपीआई जिला सेक्रेटरी एम प्रभाकर रेड्डी की क़ियादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस एमपी उम्मीदवार आतरम सुगना की हिमायत में आदिलाबाद दही मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में वसी मुहिम चलाई। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद 100 दिनों के अंदर 5 जमानतों पर अमल दरामद कर दिखाया गया। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर का निफाज अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि इस महीने की 9 तारीख तक रैतु बंधु खातों में जमा हो जाएंगे। किसानों के कर्ज की माफ़ी भी 15 अगस्त तक की जाएगी। इन्होंने बीजेपी पर तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करने और आइन में तब्दीली करने का इल्ज़ाम लगाया। इस मुहिम में सीपीआई कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। ఎంపీ అభ్యర్థి ఆత్రం సుగ్నక్కని గెలిపించాలని సిపిఐ పార్టీ చేతు గుర్తు ఓటేయాలని ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నది। ఎందుకు మేము ఓటేయమంటున్నాం సిపిఐ అనేది కూడా ప్రజలకు వివరిస్తూ ఉన్నాం। దేశంలో 10 సంవత్సరాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండి దేశంలో ఇచ్చిన హామీలు ఏమి నెరవేర్చకుండా పేదవాళ్ళ ఖాతాలో 15 లక్షలు జన్ధన్ ఖాతాలో జమ చేస్తాం, ఖాతాలు ఓపెన్ చేసుకోమని చెప్పారు। 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారు మోడీ ప్రభుత్వం। 2 సార్ల ప్రభుత్వం వచ్చినా 10 ఏళ్ళు పాలన చేసినా ఇచ్చిన హామీలు ఇవ్వకుండా చేయకుండా ధరల మీద ధరలేసి పేదవాళ్ళ నడ్డి విరిచారు। జీఎస్టీ 18%, దేశంలో ఉన్న సంపదనంతా పెద్దందారులకు కార్పొరేట్ శక్తులకు తారదత్తం చేసి దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలని దేశ సంపదని గుజరాతీ పెత్తలకు వ్యాపారస్తులకు ఇవ్వడం జరిగింది। అంటే కేసీఆర్ ఇక్కడ తెలంగాణలో సెంటిమెంట్ తోటి వచ్చిన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చి తెలంగాణ బడ్జెట్ని మొత్తం ఖాళీ చేసుకొని చిప్ప చేతికిచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మా సిపిఐ మిత్రపక్ష ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం చిప్పు ఇచ్చింది। 7 లక్షల కోట్లకు ఇలా 29 నుంచి 30 వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు కట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నేటి ప్రభుత్వానికి। ఈ టీఆర్ఎస్ అంటాడు రుణమాఫీ ఎందుకు చేయలేదు, అదెందుకు చేయలేదు। అదే 10 సంవత్సరాలు చేయని దద్దమని ఇలా 3 నెలలు చేయమంటారు, చేస్తున్నారు। ఇలా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కేసీఆర్ ఏమో బస్ ఛార్జీలు పెంచిండు, కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచిండు। అప్పుడు ఇలా మహిళలకు ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో బస్సు ఫ్రీ ఇస్తున్నారు। కరెంటు 200 యూనిట్లు ఈ భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఫ్రీ యూనిట్లు కరెంటు ఇవ్వలేదు। గుజరాత్లో కూడా 15 రూపాయల యూనిట్ ఉన్నా అక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఫ్రీ యూనిట్ 200 యూనిట్లు అంటే ఇది భారతదేశ చరిత్రలో గొప్పది। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। कंदी श्रीनिवास रेड्डी खुद इंतखाबी मुहिम के मैदान में है सरगर्म। माशरे में बढ़ती हुई तोहम परस्ती के खिलाफ आगाह रहने आवाम को जिला कलेक्टर राजर्षि शाह का मशवरा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने मुस्तखर आदिलाबाद में संभाली पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम की कमान। आवाम से रास्त मुलाकातों का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।